ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ተመራቂዎች ቦታችሁን ትይዛላችሁ። ለተመራቂዎች የተዘጋጀው ቦታ So we do celebrate, we do come with a lot of gratefulness for what we've done, but also in another deeper sense. In a deeper sense, as Christians, we acknowledge that all of our talents, our hard work, who we are, is not grounded in ourselves, but is grounded in God. So while we are grateful for what we have done, we're ultimately grateful for what God has done for us. Glory be to God for all things. Can we all give a round of applause for our Lord? It is by God's will we have reached this point, and by the fruits of our church. Can the parents of our college graduates, as well as the college graduates, come forth if you guys possibly could? So could the parents of Nahami, Rahid, Dr. Maraf, Ewan, Asaf, and Zainab Brooke and Robo come forth alongside your parents and your graduates as well. የተመራቂዎቹ ቤተሰቦችና በተለይም ደግሞ 8ቱ በካሌጅ የተመረቃችሁ ቤተሰቦች አንድ ጊዜ ፊት ለፊት ከልጆቻችሁ ወደፊት ለመመናን የምታዩ ወደዚህ እንጋብዛለን። በፍጥነት ወደዚህ እንድትመጡ 8ቱ ተመራቂዎችና ወላጆቻችሁ ወደዚህ በፍጥነት ጊዜ አታቃጥሉ። ወደዚህ እንድትመጡ ፊት ለፊት ወደፊት ነው ፊት ለፊት። So these graduates have attended universities from across the nation, varying in many different professional fields, from the arts to STEM. We find much pride and joy in these college graduates. We have much expectation for what they'll do for this country and for this world. We have much expectation for them as well for this church. This glorious church, who is glorified by God, has brought them here this far. The fruits of their parents who worked so hard, bringing them to church so that they may receive the blessing of our holy angels, and so that they may receive the blessing of our holy God, has allowed them to reach to this point. And so glory to God for bringing us to this point. We have many fruits of this church. Many of you are high school recipients too. We hope that in due time, you guys will glorify us as these college graduates have honored us. And as you begin your journey into college, we hope that you look upon them as inspiration. Parents, you have brought them here thus far, but you have not done it by yourselves. You guys have done it with the blessings of your angels, with the blessings of Kianaretz, St. Michael, and Abuna Tekla. We have been blessed to have your children be the great fruits of our church. And we know that these children will not only do great things for our church, but for the world. And we hope that their blessings do not only extend into our country, America, but into Ethiopia as well. And so we have many expectations, and may God bless you all. የተመራቂ ቤተሰቦች በተለይም ደግሞ ለልጆቻቸው ጥረት ወጥተው ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ በተለይም ደግሞ ወጀቡና አውሎ ንፋሱን አሳልፎ እግዚአብሔር ለዚህ ክብር ያበቃላቸው ልጆቻቸው ወላጆቹም አጠቃላይ ፊታችሁ ወደ አባቶች ታዞሩና የመጨረሻ የመስቀል በረከት ትሳተፋላችሁ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብላችሁ በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ። በክብር ትቀበሏቸዋላችሁ። በደንብ እያጨበጨባችሁ እንደምታችሁ መለሳላችሁ። Now, although we have reached a very beautiful journey, the church does ask us one really important question. Now what? What do we do now? Because the truth is, graduation is not the end of the journey. It's the beginning of a new responsibility. The church doesn't call us to be smart people. The church calls us to be holy people. And so, with the blessings and with the talents that we've been given, with God's grace, God's love, and His wisdom, He's asking us now, and ultimately the church, the body of Christ, with those talents, how are we going to use it? Are we going to use it to glorify God and to use it towards the ordered, structured things which God has created?
Or are we going to use it this way? The world expects success. They expect, having all the money, being, having status. And although these things are somewhat important, Christ asks us something deeper. What about our hearts, our responsibilities, our callings, our faithfulness? And so, whether we become doctors or whether we become engineers or whatever field we go into, Christ is calling us, even in those moments, to stay faithful to Him and to use the talents and the opportunities that He's given us and offer it back towards His glory. Because just like Adam and Eve are, we too are also priests of this world. We're priests of this creation. And whatever field that we go to, we offer it back to Him. And so, to every graduate here, I speak to you to really understand your value, your strength, your gift, and know what it's grounded on. Not on yourself, but on the rock, which is Christ. And with those gifts and those responsibilities, to use it towards the good, towards love Himself, and to bring all people towards Him, to be a light for the world, a light for the nations, and wherever you go. Congratulations, class of 2026. We give everyone a round of applause, please. Now we would like to invite some of our fellow graduates if they can give us a maybe 2-minute message. Zena, would you be willing to give a 2-minute speech about GPIC? ለሁላችሁም በዚህ ዓመት ኑሐሚን አበበ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተለይም በኒውሮ ሳይንስ እና በሳይኮሎጂ ተመርቃለች። ራሔል ስዩም ምዕራፍ አዱኛ በሜዲካል ዳክተር የተመረቀች ነች። ዛሬ በአጋጣሚ የለችም። ኢዩኤል ደሳለኝ፣ መሳፍንት ይልማ፣ ዜና ብሩክ ከተመራቂዎች መካከል ለአንዱ የ2 ደቂቃ መልእክት እንዲያስተላልፍ ተጋብዟል ማለት ነው። በመጀመሪያ እንኳን ደስ አላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ዜና First, I would just like to thank God for everything He's done for us, for bringing us all here today, gathering us all here. I would like to thank the church, everybody that's in here, who has pretty much raised us all and has helped us get to this high position here. And a word of advice, I guess, that I could offer to the other graduates and the kids that are listening is to always put God first, listen to your parents, and work as hard as you possibly can. All we can control, or to just focus on what we can control, that's just on studying and all these things. But beyond that, do your best and leave the rest to God, and that's all we can do. So, congratulations to everyone here, and God bless. First, I'd like to say thank you to God for bringing me to this point, as well as all my brothers and sisters here in Kiana. I'm thankful I've been to grow up with you and come to this milestone with so many of my brothers here and so many of my sisters as well. So much of what my brothers and covered is what I have to say about keeping God first throughout your entire journey. Because no matter the struggle, the hardship or what you might endure, God will forever be with you and protect and guide you back to the right path. The biggest piece of advice I have going forward into your careers is just keep discernment about how, no matter what hardship you go through, there's always a light at the end of the road. No matter how narrow-minded your mind might be clouded by the worries of today, there's a better future tomorrow. So always keep that in mind and always look back into prayer, the Bible, for all answers you will need will be there. ከዚህ በመቀጠል
መካከል በተለይም በዚህ ዓመት ምዕራፍ አዱኛ ተካ በሜዲካል ዳክተር በዘንድሮ ዓመት ከቤተ ክርስቲያናችን ከተመረቁ አርአያ ከሆኑ ልጆች መካከል አንዷ ነች። እንግዲህ ትምህርቷን ጨርሳ ነገር ግን ግዴታ መመለስ ስላለባት ወደ ቦታው ሄደች ነው። ነገር ግን እዛውና ያስተላለፈችው መልእክት የአንድ ደቂቃ መልእክት ቀጥታ በድምፅ ሁላችንም እንሰማና ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንሄዳለን። First and foremost, I thank God for blessing me with the opportunity to reach this milestone. I, like many of you this year, have closed one of the best chapters of my life. In my case, I graduated from medical school this year to become the first doctor of my family. And many of you are studying to finishing your graduate programs, college, and high schools. I want to first start by saying congratulations, class of 2026. One thing I've learned in this journey, through the ups and downs, is that the person that will always be there for you is God. There were many sleepless nights and rough mornings, times where I, and many of you likely too, would have wanted to quit, to throw in the towel, to say there's no point, and maybe I should give up. But it's in those moments where we're reminded of God's presence, His love for us, and every now and then we're reminded of just how little we know of the plan ahead for our own lives in comparison to Him. I know this year has brought forth many challenges, some that we all knew light ahead, but many that were not foreseen. And although at times it could seem like something too great for just one person, we're reminded every time we come to church, when we gather around each other, that it's not just one person, but rather a village that supports us. A village that gets behind every homework assignment, every exam, every project, and every little thing in between. A village that keeps us in their prayers daily. I can't wait to see all the amazing things that this class will do. I know that each and every one of you will go on to be the best, perform the best, and do it with the most grace. And I hope in doing this next chapter of life, may you all remember that during your hardest times, you look to Him for help. So continue to keep Him in your corner during the best of times. Congratulations, class of 2026. We're all so proud of you. እሺ አሁን በቀጥታ የምንሄደው ሁለት የደብራችን ደግሞ ዲያቆናት ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ በዚህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እዚሁ ተጠምቀው እዚሁ በተለይም በክቡራን አባቶቻችን እዚሁ ተምረው ዘመናቸው ቤተክርስቲያን እያገለገሉ ለዚህ ማዕረግ የበቁትን ሁለቱን ዲያቆናትን ወደዚህ እንጋብዛለን። ሁለቱ ለደቂቃ እነሱ ይናገሩና በቀጥታ የምንሄደው ወደ ክቡር አባታችን መጋቤ ምስጢር ቆሞስ አባ ቴዎድሮስ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፉና ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንሄዳለን። አሁን ሁለቱ ዲያቆናት ወደዚህ እንጋብዛለን። Introduce our brothers, Deacon Caleb and Deacon Yaakov. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, amen. I just want to start off by thanking Kiana and my church. I would have been here without my church. I wouldn't be the person I am without my church. I would also like to thank our fathers, Abba Garwood, Abba Tedros, and the rest of our priests at this church. And I would like to thank God for bringing me to this point. And I would like to congratulate the rest of my 2026 sisters and brothers as well. Thank you so much for being here. በመጀመሪያ እግዚአብሔር ማመስገን እፈልጋለሁ ላንሰኝ ስላደረሰ በሁለተኛ አባታችን አባ ገብረት አባ ቴዎድሮስ አባት አባ ተክለ ሃይማኖት ቄስ ዮሐንስ ቄስ ግርማ ቄስ ሙሴ ገብረማርያም ለምስክር ቄስ ሰማይ ማመስገን እንፈልጋለን። እነሱ ቤተክርስቲያናችንን ያሳደጉ እንድንማር ያደረጉ እነሱ ናቸው። በቀጣይ ግራጁዌት በዚህ ዓመት ያደረጉትን ሁሉ ማመስገን እንፈልጋለሁ። ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ካውዝ ግራጁዌት ያደረጉት ቀላል ነገር ስላልሆነ እግዚአብሔር ይመስገን።
Deacon Sammy. I also would like to say I am thankful and grateful for our fathers, our brothers, our sisters, and everyone here who, especially the fathers and the laymen here, who raised us all up, the deacons, the children, everyone here to get to where we are right now. So before I even say anything, I would like to give a round of applause for all of our mothers. Most important, I would like to give thanks to our Almighty God, the Lord, the sustainer of us all, Christ, the Holy Trinity. And so please give a round of applause for him as well. I would like to say just a quick remarks. Again, it's because of his will, that we're here. And hopefully by his grace and by his love, one of the God, that we continue to walk in his grace and to do what we're called to be. Glory be to God for all things. Yes. በክብር እንሸኛቸዋለን ወደ ቦታቸው ወደ ማርጋቸው። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ የምንሄደው በዚህ ዓመት ተወዳጅ ከሆኑ ከቤተ ክርስቲያናችን ልጆች መካከል በጣም የምንወደው እንግዲህ መቼም ልጅቱ ታውቃላችሁ፣ ሁላችሁ በደንብ አድርጋችሁ አጨብጭባችሁ እንድትቀበሉልን በትጋት የጨረሰውን ሮቤል በደንብ አድርጋችሁ ሮቤል ይህ ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ደግሞ በጣም ማመሰገን የምፈልገው ክፉ አባቶቼ መጋቢ ሚስጥር ቆሞስ አባ ቴዎድሮስ፣ መጋቢ ቆሞስ አባ ገብርኤል፣ አባ ጳውሎስ፣ ቀሲስ ግርማ፣ ቀሲስ ሰማኸኝ፣ ቀሲስ ዮሐንስ፣ አባ ተክለ ሃይማኖት፣ ዲያቆን ምስክርን ዋሱን በመጨረሻ በጣም አመስገን መፈለገው እህቴ፣ እናቴን፣ አባቴ ሁላችሁም ታደርጋችሁ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ የምንሄደው እንግዲህ በብዙ ድካም ውስጥ በተለይ በቤተ ክርስቲያን እኛን እያገለገለ ያለ በዚህ ሕይወት ውስጥ ያለፈ ለብዙዎቻችን ምሳሌ የሆነ የቤተ ክርስቲያናችን ጠበቃ በብዙ ነገር እየታገለ ያለ ሊቀ ትጉሃን ግርማ ዛይድ ወደዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ማሰረገደ ወደ ላይ ሁላችሁም ላይ እንደምናደራችሁልኝ እንደገና እንደምናደራችሁልኝ። Good morning, graduates. This message is really for you. I am what you call the OG. I've been here for 57 years. And to see these graduates, the youngest, without any coaching, to say what they said this morning has really touched my heart. ልቤን ነካ። በእውነት ፈጣሪ እግዚአብሔር ተስፋ እንዳለው ቤተክርስቲያናችን ወልዳ እንዳትወድቅ እነዚህ ወጣቶች ገና እንደሚቀጥሉ for you young ones, this is the first step. You're going to be the best that you can be. In the 23 years of universities that I have been around, in so many years, from UCLA on down, I never gave up my faith, my love for my country, and the dedication of 45 years working for the government.
young graduates, I'm proud of you. When I look at you, your faces, your aspirations, your goals, to the parents, I want to say, parenting may not be a lifetime commitment. That's a commitment that children will take with them for the rest of their lives. Masa nafachut, nafachut. Ang mga kami sa tunatun to the student meal kailangan sa pachut. Yo chachu nasa pagachut isi pengadra sa chin. Dan nasa sa chu. Kakak negara saya sekali. Orang kami pengadra. Dan pakai lo tahu busu negara channel busu itu salah satu jocin. Astera shadow si yayosno pada serish. Ikarna chutu pada sera chugoma to the young ones. The best is yet to come. Never give up. It's not in our genes, it's not in our culture to give up. We move on. You can understand where your parents came from, and yet where they're going is with you. You gotta pick up the torch where this OG have left off. Without any encouragement, when I see and hear the ones who are here and say what they said, I was really, truly touched. May God be with you. Don't lose your faith and your aspirations. For those who have PhDs, get a master's. For those who have masters, get a PhD or MD or whatever field that you're in. Be the best that you can be. As I go up to the mountain and as I slide down, I know for sure that you're going to pick me up because most your parents have got you to this point. I don't want to take too much of your time. Abba, I want to thank you for leading the leadership, the faith that you've given, the deacons who have never lost their faith and yet stay focused on getting this graduation. Is really, truly a blessing from the Almighty God. Let's praise Him. Ya, bersyukur, I want to thank you. Antik ada kami satu zidras adrese kulun saswa ziwa madrasu. የመጨረሻ ለሁሉም አንድ ጊዜ በደንብ አድርጋችሁ የመጨረሻ ወደ አባታችን ከመሄዳችን በፊት አንድ ነገር ነግራችሁ እፈልጋለሁ። እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እያንዳንዱ ስኬት የአንድ ሰው አለ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ከላይ አባቶች አሉ፣ ጠንካራ ዲያቆናቶች አሉ፣ ጠንካራ ሰበካ ጉባኤ አለ፣ ጠንካራ ምዕመናን ባላደራ አለ፣ ጠንካራ ሰንበት ትምህርት ቤት አለ። አንድ ሰው ምንም ነገር እንደማይሰራ እናውቃለን። ሁላችንም በጋራ የሐመርኖ የኪዳነ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ወተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ከላይ እስከ ታች ድረስ ያደረግነው የሥራ ውጤት ነውና ይሄን ላደረገ አምላክ ሁላችሁ በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ። ከዚህ በመቀጠል የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት በክቡር አባታችን መጋቤ ምስጢር ቆሞስ አባ ቴዎድሮስ ይተላለፋል። ክቡር አባታችን እንዴት አድርጋችሁ ሁላችሁ ተቀበሉ። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይልቁንም በዛሬው ዕለት ከሃይስኩል ከኮሌጅ የተመረቃችሁ የቤተክርስቲያናችን ልጆች እንደምን አደራችሁ? በቸርነቱ እንዲህ ላለ የበረከት ቀን ያበቃን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑት። መቼም
የዛሬ 100 ዓመት ገደማ ትንሽ ከዛም ቀደም ብሎ በተለይ በአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ትምህርት ከምዕራቡ ዓለም የዚህ የዘመናዊ ትምህርት ማለት ነው እንዲገባ ብዙ ግፊት ተደርጓል። እንደምታውቁት ትምህርትና እውቀት መልኩ ብዙ የምዕራቡን ዓለም ትምህርት ያልተማረ ዓለምና ሀገር ደንቆሮ ነበረ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በአፍሪካ እንደ ምስራቅ አፍሪካ ያሉ የእኛን ሀገራት ብታዩ ምንም አይነት የፊዚክስ የምናምን ትምህርት ባልነበረበት ዘመን እነ አክሱምን እነ ላሊበላን ልኬት ሳይዛነፍበት የሰራ ማህበረሰብ ነበር። ይሄ አሁን የምናደንቀው ትምህርት ከመግባቱ በፊት በሩቅ ምስራቅ በኤዥያ ስትመለከቱ እነ ቻይናን የመሳሰሉ ሌሎች ሀገራት እንደዚሁ የስልጣኔ የእውቀት አሻራ ነበራቸው። ዛሬ ብዙ በትምህርትና በእውቀት ስማቸው የማይነሳው የመካከለኛው ምስራቅ የአረብ ሀገራት ትልልቅ የእውቀትና የፍልስፍና የምርምር አካባቢዎች ነበሩ። ምዕራቡ ዓለም ኋላ ላይ መጣ። ኋላ መጥቶ ግን በጣም ሰርተው በጣም ተግተው በተለይ ከአንደኛና ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ራሳቸውን ፈትሸው ዓለምን አሁን ያለችበት የእውቀት ደረጃ አድርሰው ሁሉም ይጠቅማል። ቤተ ክርስቲያን ከክህደት ትምህርት ውጭ ሁሉም ትቀበላለች። አሁን ዛሬ የሰው ሆድ ተቀዶ የሚሰፋበት ዘመን ነው አይደል? ከእናንተ መካከል ሰርጀሪ ያደረገ ሰው ይኖራል አይደል? እኔ ክርስቲያን ነኝ አላደርግም ይላል አይልም። በሽታ ከሆነ ተቀዶ የሚሆን ተሰጥቶ ይወጣል። እግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች በሰጠው እውቀት እና እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው እና በሀገራችን በኢትዮጵያ ዘመናዊ እውቀት ሲገባ አባቶቻችን መንፈሳዊውን እውቀት እንዳይንድ በጥንቃቄ ነበር ያስገቡት። ብዙ ጽሑፎች ተጽፈዋል። በተለይ በጣም የማስደነቅበት እንደነ ጳውሎስ ኞኞ ያሉ የአፄ ምኒልክን ታሪክ በጻፉበት መጽሐፋቸው በጣም ነው የሚያስደንቅ። አፄ ምኒልክ ሕክምናን እንዴት እንዳስገቡ፣ መኪናን እንዴት እንዳስገቡ፣ ምንን ስልክን እንዴት እንዳስገቡ፣ ኤሌክትሪክን እንዴት እንዳስገቡ ሲናገሩ በጣም ያስደንቃል። እና ቻሌንጆችም ነበሩ። በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች አፄ ምኒልክ ስልክ ሲያወሩ ኧረ ከሰይጣን ጋር እያወሩ ነው ተብሎ ተከሰው ነበር ይባላል። ጊዜ ነው የሚገልጠው እውቀት እና በጥንቃቄ ያንን እውቀት አስገብተው አባቶቻችን ሃይማኖትም እንዳይበረዝ አድርገው ተጠንቅቀው ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ ምሁራን አፍርታለች። እስከ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ድረስ በጣም ኮሌጅ የጨረሰ ሰው ማግኘት በጣም ውድ ነገር ነበር። እንደውም ንጉሱ ወደ አሜሪካ ለትምህርት ብዙ ሰዎች ይላኩ ነበርና ወደ አውሮፓ እባክህ አሁን የጎደለኝ እኔ እንደዚህ አይነት ትምህርት ስለሆነ እሱም ብቻ ተምረናልኝ እስከ ማለት ደርሰው ነበር። ያሁን ታሪክ አልፏል። በሀገራችን ልጆቻችን ተምረዋል። አሁን ደግሞ በስደት ዓለም ተመልከቱ። የዛሬ 30 ዓመት በተለይ እነ አቶ ግርማ ሊቀትጓን ተብሏል። የዛሬ 50 ዓመት በፊት ነው አሜሪካ የመጣው። የዛሬ 50 ዓመት እንደዚህ ቀሚስ አጥልቆ ቆብ ጭኖ ተመርቆ በሃይስኩል በሉት በኮሌጅ የእኛን ሰው ማግኘት እዚህ ተአምር ነበረ። ከአለት ላይ ውሃ የማፍለቅ ያህል ነበር። ዛሬ ህዝባችን በዝቶ ብዙ ወልዳችሁ ይኸው ልጆቻችሁ በግራ በቀኝ ወንበር አጣበው ለዚህ ማዕረግ ደርሰዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙዎቻችሁ ሀገር ስትመጡ አስተርጓሚ ጠፍቶ እንደ አይነ ስውር እጃችሁ ተይዞ ማለት ኢንተርቪው ሲደረግ ሐኪም ቤት ስትሄዱ የልባችሁን እንኳን የሚነግርላችሁ አጣችሁ።
ብዙ ጊዜ እኔ በጣም ይደንቀኛል። በተለይ ሐኪም ቤት ሲኬድ ችግር ነው ታውቃላችሁ። እኛ ህመምን ራሱ የምንገልጥበት ሸቀሸቀኝ ወጋኝ ነረታኝ ምናምን ነው። ለአስተርጓሚ እንኳ ከባድ። አሁን ልጆቻችሁ ተምረው ቤታችሁ ውስጥ ሕክምና ገባ፣ ቤታችሁ ውስጥ ሳይንስ ገባ፣ ቤታችሁ ውስጥ ሂሳብ ገባ። እግዚአብሔርን አመስግኑት። ታዲያ አባቶቻችን ስጋዊ እውቀት ከመንፈሳዊ እውቀት በጣም ተጠንቅቀው ነው እንደዚህ ለይተው ይዘውት ያሉት። ለምን መሰላችሁ? ስጋዊ እውቀት ያስታበያል፣ መንፈሳዊ እውቀት ትህትና ስላለው በትህትና ራስን ወደ መግዛት ያደርሳል። ስጋዊ እውቀት ስለሚያስታብቅ ዛሬ ዓለም እውቀት በጨመረ ቁጥር እግዚአብሔር የሆነ ግኝት በሰጠው ቁጥር እየካደ ነው አይደል የመጣው። አባቶቻችን ልባሞች ስለሆኑ እውቀትን ተቃውሞ አያውቁም። ከእውቀት ጋር አብሮ የሚመጣ ክህደት ግን ሲቃወሙ ነው የሚሞት ይደረጋል። ስለዚህ ዛሬ እኔ አሁን ደስ ያለኝ እነዚህ ልጆች ሃይስኩል ኮሌጅ ጨርሰው በመማራቸው አለ ከመንፈሳዊ እውቀት ከእግዚአብሔር ጋር ያንዳንዱ ልጅ ንግግር ሲያረግሳባት በቅድሚያ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የለም በሚባልበት ምድር ላይ ልጆቻችሁ እንዲህ ካሉ ከሃዲያን ጋር ተምረው በአደባባይ ቆመው የእግዚአብሔር ስም አንስተው እዚህ ደርሰናል ብለው መመስከር ማለት ለእኛ ከስኬት በላይ ነው። ዛሬ የቤተሰብም የቤተ ክርስቲያንን ደስታ ነው። ደስታችንን ፍጹም ያድርግልን። ቤተሰብ እናት አባት መልእክት አለ። በቅድሚያ ያን ሁሉ መከራ ውጣ ውረድ በየግራጁዌሽኑ መርሃ ግብር ላይ ስንሄድ ተናግረነዋል። አልፋችሁ እዚህ በመድረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ያው ጭንቀቱን ታውቁታላችሁ። የቤተሰብ ምጥ እንደሆነ አያበቃም። እናትም አባትም በወሊድ ያመጣሉ አይደል? ምጥ አለ። አሁን ሃይስኩል በጨረሱልኝ ብላችሁ አማጣችሁ ደረሰ ሃይስኩል ደግሞ ይቀጥላሉ። እንደ ኮሌጅ ይጨርሱ ይሆን? የቤተሰብ ምጥ እንደሆነ አያበቃም። እግዚአብሔር እረፍት ይስጣችሁ። ለልባችሁ ልጆቻችሁ የእናንተን ልብ የሚያሳርፉ ያድርግላችሁ። ለእግዚአብሔር ስጡ። የእኛ እናትና አባቶች ልጆቻቸውን ከመውደዳቸው የተነሳ እግዚአብሔር የሚባል የሚጠብቅ አምላክ መኖሩ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ እንረሳለን። የክህደት እኮ ነው። ልጆቻችን ከመውደዳችን የተነሳ የሚሟሙብን ነው አይደል ይመስል። ግን ማን ነው የሚጠብቀው? እግዚአብሔር። አሁን ኮሌጅ ሊሄዱ እናንተ ጠብቃችሁ ትዘልቃላችሁ? እንዴት አድርጋችሁ? የዚህ ሀገር ልጆች እኮ ስማርቶች ናቸው። እንደውም ወደፊት አሁን እየመጣ ነው። ሳይቆልፉ ይቀራሉባቸው የሆነ ነገር ሊሰሩ ሲሉ እኛ ሁሉ ቆላልፈው የትም አናመጥ። ለእግዚአብሔር ከሰጣችሁ እግዚአብሔር በመላእክቱ ያስጠብቃል ልጆቻችሁን ይጠብቅላችሁ። ሌላው እንግዲህ ቤተሰብ በተለይ በዚህ እንዲህ ባለ መርሃ ግብር ላይ ብዙዎች ያውቁታችሁ ድግስ ትደግሳላችሁ። ትልቅ መርሃ ግብር ይደረጋል። ደስታችሁ ነው፣ ይገባል። በሀገራችን የተለመደ ነው። የበላን እየጠጣን ነው እንዲህ ያለ ደስታ የምናደርገው። ነገር ግን ደግሞ እንዳይከብድባችሁ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ እንደው ልብ አድርጋችሁ ደግሞ ብትመለከቱት እላለሁ። እኔ እንደው መቼም እንደሚጨነቅ ለምዕመናን እንደሚጨነቅ እንደሚያስብ ካለ ወይ የእናንተን ደስታ ይሄ የምታወጡት ገንዘብ አይተካውም ማውቀው። ግን ኢኮኖሚካሊ በጣም ብዙዎቻችን እንጎዳለን። ለልጆቻችን ስናይ በጣም ነው እንጎዳለን። አንድ ግራጁዌሽን ላይ የሚወጣው ነገር ለልጆቹ ለእናንተም ኢንቨስት ብታደርጉ በጣም ብዙ የሚጠቅም ነገር ነው እና ትንሽ ነው ሰብሰብ ብናደርገው ብዙ እንዳትጎዱ። አሜሪካና ዓለም ደግሞ እንደ በፊቱ አሁን የሚዛቅ ነገር የሌለበት ዘመን ላይ እየደረሰ ነው። አሁን ገንዘቡን ማግኘት ምንም ማጠራቀም ቀላል ከባድ ነው እና ትንሽ ሰብሰብ በሚሉ ነው። ባይሆን ኮሌጅ ላይ ሲደርሱ ልጆቹ ያኔ ደግሳችሁ ጉሮ ሸባ የምትሉን የናባው በምን ይዛለን ገዳችሁ ሃይስኩል ላይ ትንሽ እንደው ቀዝቀዝ የሚል እላለሁ እንዳትደክሙ። ሌላው እናትና አባት አሁን ልጆቻችሁ ኮሌጅ ገቡ።
ኮሌጅ የገቡት ከልጆቻችሁ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ማርሽ መቀየር አለበት። አሁን ከዚህ በፊት ኤሌመንታሪ ስኩል፣ ሃይ ስኩል በነበሩበት አፕሮች ልጆቻችሁ መምራታችሁ አሁን እነሱ 18 ሆነዋል። እነሱ ልብ ውስጥና ጭንቅላት ውስጥ ያለው ሌላ ጉዳይ ነው። ታውቃላችሁ። አሜቲን ታረጋጋ በቃ አሁን 18 ዓመት ወጥቶኛል ነው ትልቅ ሰው ነው ይላሉና ልጆቻችንን አፕሮች የምናደርግበት መንገድ በየእድሜ ክልላቸው በየደረሱበት የትምህርት ደረጃ እያደገ ነው መምጣት ያለው። በነገራችን የሚቆጣ አባትና እናት በጣም ነው ደስ ይላል። ለምን መሰላችሁ? የቤተሰብን ቦታ የሚተካ ማንም የለም። የልጆቻችሁ ጠባይ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ምክራችሁ፣ ቁጣችሁ መልክባል። በሌላ አነጋገር አሜሪካዊ ያለ ኢትዮጵያዊ ቁጣ ያው ትንሽ ይከብዳል እዚህ ሀገር አለ። አሜሪካዊ ያደርጋችሁት ከልጆቻችሁ ጋር በሰላም እነሱ በሚጠቀሙበት መንገድ መሄድ እንችላለን። የመጨረሻ መልእክት ለልጆቻችን ወጣቶቹ እንግዲህ በጣም እንደምታያቸው ሲያምሩ እስቲ በመጀመሪያ መስለናቸው እህቶች አሉ፣ ወንድሞች አሉ፣ ወንዶቹ ሴቶቹ። ዛሬ ደግሞ በተለይ ዲያቆናቱ እንደኛ ጥቁር ለብሰው ቆሞስ ላይ መሰሉት ሳያቸው አምሮባቸው ልጆቹ ሁሉ እዚህ ውስጥ የኮሌጅ ተማሪዎች አሉ፣ ሃይስኩል የጨረሱ አሉ፣ እህቶች፣ ሴቶች ልጆች፣ የኛው የቤተክርስቲያን ልጆች እዚሁ ያደጉ ፍኖተ ሰንበት ትምህርት ቤት ተምረው ያደጉ እንደው ዛሬ ደቃችኋል። በትልቁ ልናመሰግን ልናነሳ የሚገባው ከልጅነታቸው በሰንበት ትምህርት ቤት ታቅፈው ቅዳሜ እሑድ ሰለቸን ደከመን ሳይሉ የፍኖተ ሰንበት ትምህርት ቤት ልጆች ያስተማሯቸው ልጆች ናቸው። ሰንበት ትምህርት ቤቱን አመስግኑ። ደከመን ሰለቸን ሳይሉ በረከት ይስጣቸው ባሉበት። እንግዲህ ሃይስኩል የጨረሻችሁ ልጆቻችን የሃይስኩል ዲፕሎማ አግኝታችኋል። አሁን ቀጣዩ ደግሞ ቤት ትገባላችሁ። ሌላ የህይወት የትምህርት ምዕራፍ ነው። በህይወታችሁ ውስጥ ሌላ ፈተና እንደሚገጥማችሁ እስካሁን ሃይስኩል ያላያችሁ እኔ ስለማላውቀው ይሄ ነው አላችሁ። ቅድም ከልምዳቸው ነግሯችሁ። ስለዚህ ራሳችሁን እንድትጠብቁ ልጆች። ሌላው እዛ ስትገቡ በሃይማኖት የማይመስሉ ብዙ ሰዎች ይገጥማል። እናንተ ግን ከመጸለይ ቤተክርስቲያን ከመምጣት ስጋው ደግሞ ከመቀበል ንስሐ ከመግባት ወደኋላ እንዳትሉ፣ ቤተክርስቲያናችሁ እንዳትረሱ። ይሄ ትልቁ መልእክታችን። ሌላው ቤተሰቦቻችሁ እናት አባቶቻችሁን እንደ ዋጋቸውን እንዴት ነው የምታስቡት? እንደው እንዴት ታስቡታላችሁ? እስቲ ነው ከወንድ አንድ ጠይቅና ዲያቆን ናስ ዛሬ የሚመሰክር ቤተሰብ ነው። እነሱማ ምን ያው ገና እስቲ ያው ቤተሰቦችህ እናት አባት በጣም ከልጅነት ጀምሮ መከራ ይተው አፈርድ ቤት ያለውናላ መከራ ይተው ና እዚህ ያደረሷችሁ እና እንደው በደንብ ተረዱታላችሁ። Ever since I was a kid, I used to do a lot of bad stuff. My parents would always get on me. And that just shows like what my parents do throughout their lives to make me get to this point. And I just want to say thank you to my mom and dad. በቃሌ ሁላችሁም እናትና አባት አግኝታችሁታል። ልጆቻችን ምግብ አሜሪካ እንደልብ ስለሆነ ፍሪጁ ሲከፈት ምግብ አለ፣ ገንዘብ ሲጠይቁ ይቀርባል፣ ሁሉ ነገር ስላለ የእናትና የአባትን ችግር የሚያውቁት ገና ወደፊት ሲወጡ የእናንተን መከራ ሊያውቁት ይገባል። እስቲ ከእህቶች ማላችሁ እስቲ አንዳችሁ ለስቴን እንደው እናትና አባትሽን ያደረጉትን ለአንቺ ብለው የከፈሉትን መስዋዕትነት እንዴት ትገልጪዋለሽ? Like all the schools they put me in, all the programs they put me in, church ሲያምጡኝ ሲያስነሱኝ ሲያብሉኝ ሲያጠጡኝ ሁሉም ነገር ስለዛ አመሰግናቸዋለሁ። ቴንክ ዩ ቤተሰቦቻችሁ
ቤተሰብ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። የልጆቻችንን ፍጻሜ ያሳምርልን፣ ፍጻሜያቸውን ያሳምርልን። ይበቃል። እስቲ ለብላችሁ አመስግኑ። አረነ የድጋም ውጤት ብቻ ነው። እስቲ ፍጻሜያቸው ይመርስልን። ልጆቻችንን በምግባር በሃይማኖት ኮትኩታ ብታሳድግ ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ከዚህ በመቀጠል ራሄል ስዩም ምዕራፍ አዱኛ ዘጋ ምዕራፍ አዱኛ ዳክተር ምዕራፍ ወላጅና ናቸው ወደ መሳፍንት ይልማ ዩኤል ደሳለኝ ቤተሰቦች ዩኤል ደሳለኝ ወላጅናት እየመጣች ወደ ባካችሁ መንገዱ ኢትዮጵያን ተከፈታ ባካችሁ ተተላለፈ ነው። እሺ ዜና ብሩክ የመጨረሻ ሩቤል አመት ተገናኛል ብሩክ ጌታ ገጠመ ሚኪያስ እንደዚህ ትመጣለህ። ሚኪያስ ሚኪያስ በደንብ አድርጋችሁ ሁላችሁ
በማዕረግ የተመረቁት ስምንቱ ተማሪ ቤተሰቦችን በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ላችሁ በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ። ከዚህ በመቀጠል ክቡር አባታችን ወደ ቦታቸው የመለሱና መጋቢ አባ ልጎች በተከታታይ አሁን ደግሞ ስማቸውን ለምንጠራ ልጆች ስጦታ ያበረክቱናል ማለት ነው። ክቡር አባታችን ቶሎ ቶሎ ነው የምንመጣው። ዳዊት ተስፋዬ፣ ሆሳና ብሩክ፣ ማራኪ ክፍሌ፣ ቅዱስ አፎር፣ ሚኪያስ ብዙነህ፣ ቢታንያ ኃይሌ፣ ገነት ተስፋዬ፣ ሶሊያና አማን የተሯችሁ ሶሊያና አማን፣ ብሌን ተስፋዬ፣ ብሌን ተስፋዬ፣ ሊያ ከበደ፣ ሊያ ከበደ፣ ራሄል ሙሉጌታ፣ ራሄል ሙሉጌታ፣ ሚኪያስ አበራ፣ ናሆም ምትኩ፣ ናርዶስ ደመላሽ፣ ሮቤል
ወደፊታቸው ይመለሳሉ። አባ ጳውሎስ የመጨረሻዎቹን ስጦታ ደግሞ ይሰጡናል ማለት ነው። Now, we just as the
ስሙ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርሙ ገብርኤል በመስራቱ ዘሆሙ ለእለ ያብቁሙ ለስቶሙ ለኃያላን ወለድሆሙ ኃይሎሙ ለትሑታን ወአስገቦሙ በረከቱ ለብሩባን ወፈድሆሙ ረብሆሙ ለብዑላን ወተወልደው በሰላም ወደጉ ተዘከረ ሰላሙ ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማርያም ሳሊተ ምሕረት ለኩሉ ሰብ ሰአሊ ለነ በክርስቶስ ወልድኪ ስለ ኃጢአተ ሰአሊ ለነ ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማርያም ሳሊተ ምሕረት ለኩሉ ሰብ ሰአሊ ለነ በክርስቶስ ወልድኪ ስለ ኃጢአተ ሰአሊ ለነ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለቅዱስ ኤፍሬም ለአባ ሕርያቆስ ለአባ ጊዮርጊስ ለቅዱስ ያሬድ ለበላይ ሰብ የተለመነች ወላዲተ አምላክ እኛም ትለመን። ጸሎታችን ልመናችን ሁሉ አምላካችን በበጎ ይቀበልልን። ለልጆቻችን መልካም ዘመንን የረጅም ወራትን ሰጥቶ እግዚአብሔር ያኖርልን። የሚቀጥለው ትምህርታችን ወደሚሄዱበት በቤታችን ጥላ ከለላ ከፊት ከኋላ ከቀኝ ከግራ ሆና ለራሳቸው ጥላ ለእግራቸው ጫማ ሆና ተከትላ ማውራት የሌለን የልባቸውን ሀሳብ ሁሉ እግዚአብሔር ይፈጸምልን። ከዚህ ለበለጠው ደረጃና ማዕረግ እግዚአብሔር አምላካችን አቅፎ ደግፎ በሰላም በጤና ያድርስልን። ዳግም ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚሁ በጋራ ተሰብስበን እግዚአብሔር ለማመስገን ያብቃል። ልጆቻችንን ከሃይማኖት ከቤተ ክርስቲያን አይለይብን። በፍቅር አንድነት ይጠብቅልን። ቤተሰቡን ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን እንደሚገኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። አድኅኖ አርሥቲከ ከመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገቦ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ያዋጃት ቤዛናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጠብቃት። ንጹሕና ቅዱስ በሆነ ማደሪያ ሰው ዘንድ የመረጥካት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙን የጠጣችሁ በማወቅ ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደግሞ የአሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የምትወድ የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ። ከሚመጣው ጠብቃችሁ ለዘላለም እኔንም እናንተንም ለመንግሥቱ የበቃን ክቡራን ክቡራን ቅዱሳን ስማን ያደርገን ዘንድ ማርና ክርስቶስ በላስታወለ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ
ይሂድ። በዚህ የተሰበሰቡትን የሕዝብህን ልጆች ሁሉ ኃጢአት ይቅር በል። ማእሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱንም ያብራላችሁ። ልዑል እግዚአብሔር በመንፈሳዊ በረከት ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ። ልዑል እግዚአብሔር በሰማያዊ በረከት ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ። በሰላም ወደ የባታችሁ ያግባችሁ። ተመራቂዎችና